அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். இதுவரை இந்த சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இன்னும் வரக்கூடிய ஆடியோக்கள்ல பல நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. பாதாளத்துக்கு கீழே பூமியில ஆதிசேஷனுடைய நிலைமை என்ன, அங்கு இருக்கக்கூடிய நகரத்தினுடைய நிலைமை என்ன, அஜோமலா வாக்கியானம், தட்ச பிரஜாபதியினுடைய பெண்களுடைய வம்சம், அதே மாதிரி விஸ்வரூபன் மகேந்திரனுக்கு நாராயண கவசத்தை உபதேசம் பண்றது, இந்திரன் விஸ்வரூபனை வதம் பண்றது, இது போன்று பல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னும் வரக்கூடிய ஆடியோக்குள்ள வரப்போறது. ஸோ அதனால இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவா எல்லாரும் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ. இந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கேளுங்கோ. இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மனசுக்கு சந்தோஷமும் அமைதியையும் கொடுக்கும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உறவினர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை ஷேர் பண்ணுங்க. போன ஆடியோல ரகோகணனுடைய சந்தேகங்களுக்கு ஜடபரதன் சொன்ன சமாதானத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 13வது அத்தியாயத்துல விரக்தி உண்டாகும் பொருட்டு ரகோகணனுக்கு ஜடபரதன் சம்சாரத்தின் கொடுமையை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரயோதசோऽध्यायः. ब्राह्मण उवाच दुरत्यये अध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्त कर्म कृत् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाडवीं याति न शर्म विन्दति यस्यामिमेषन्नरदेवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सात्विकं प्रमत्तमाविश्य यतोरणं वृकाः प्रभूतवीरुतृणगुल्मगह्वरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित् गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चासुरयोल्मुखग्रहम् निवासधो यद्रविणात्मबुद्धिः ततस्ततो धावति भो अटव्याम् क्वचिच्च वात्योत्थितपांसु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्य जिल्ली स्वर्णकर्णशूल उलूकवाग्भिः व्यतितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् श्रयते शुदार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित् क्वचिद्वितो याः चरिदोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिद् अग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः सूरैर्हृतस्व क्वच निर्विण्णचेताः शोचन् विमुह्यन् उपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन्मुहूर्तम् चलन् क्वचित् कण्टकशर्कराङ्घ्रिः नगारुरुक्षुः विमना इवास्ते पदे पदे अभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय क्वचिन्निगीर्णः अजकराहिनादनो नावैदि किञ्चित् विपिनेपविद्धः दष्टस्मशेते क्वच दन्दसूकैः अन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिश्रे कर्हि स्म चित् क्षुद्ररसान् विचिन्वन् तन्मक्षिकाभिर्व्यतितो विमानः तत्रादिकिच्रात् प्रतिलब्धमानो बलात् विलुम्पन्त्यततं ततोऽन्ये क्वचिच्च शीतातपवातवर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते क्वचिन्मितो विपणन् यच्च किञ्चिद् विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाढ्यात् क्वचित् क्वचित् क्षीणदनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः
याचन् परातप्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभतेव मानम् अन्योन्यवित्तव्यतिशङ्गवृद्ध वैरानुबन्धो विहकन्मितश्च अद्वन्द्यमुष्मिन् उरुकृच्छ्रवित्त पादोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तांस्तान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातम् परिगृह्य सार्थः आवर्ततेऽध्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम् मनस्विनो निर्जितजिद्गजेन्द्र ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृदेशैरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोऽभियाति प्रसज्जति क्वापि लताबुजाश्रयः तदाश्रया अव्यक्तपदध्वजस्पृहः क्वचित् कदाचित् हरिचक्रतस्त्रसन् सख्यम् विधत्ते बककङ्गगृत्रैः तैर्वञ्चितो हंसकुलम् समाविशन् अरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधिः द्रिमेषु रंस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवसस्व बन्धने क्वचित् प्रमादाद्गिरिकन्दरे पतन् वल्लीम् गृहीत्वा गजभीतः स्थितः अतः कथञ्चित् स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्तम् प्रविशत्यरिन्दम अध्वन्यमुष्मिन्नजयानिवेशितो भ्रमञ्जनोऽध्यापि न वेद कश्चन रहूगणत्वम् अभिह्यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डकृतभूतमैत्रः असञ्चितात्मा हरिसेवयाशितम् ज्ञानासिमादाय तरातिपारम् राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम् किम् जन्म भित्त्वपरैरप्यमुष्मिन् न यत् हृषीकेश यशकृतात्मनाम् महात्मनाम् वप्रचुरः समागमः न ह्यद्भुतम् त्वच्चरणाब्जरेणुभिः हताम् हसो भक्तिरधोक्षजेमला मौहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवडुभ्यः ये ब्राह्मणागाम् अवधूतलिङ्गाः चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् श्रीशुक उवाच इत्येवम् उत्तरामातः स वै ब्रह्म ऋषिसुतः सिन्धुपतये आत्मसतत्त्वम् विगणयतः परानुभावः परमकारुणिकतया उपतिष्य रघुगणेन स करुणम् अभिवन्दित चरण आपूर्णार्णव इव निभृत करणोर्म्यासयः धरणीम् इमाम् विचचार सौवीरपतिरपि सुजन समवगत परमात्म सतत्व आत्मनि अविद्यात्यारोपिताम् च देहात्ममतिम् विससर्ज एवम् हि नृप भगवदाश्रितानुभावः राजोवाच यो हवा इह भगुविता महाभागवत त्वया विहितः परोक्षेण वचसा जीवलोक भवद्वास हि आर्यमनीषया कल्पित विषयो न अंधसा व्युत्पन्न लोक समधिगमः अत तदेवैतद्दुरवगमम् समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
பஞ்சமஸ்கந்தே த்ரயோதசோऽध्यायः. ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. ஸ்ரீஹரயே நமः. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம். கோவிந்த கோவிந்த. அந்த அந்தணர் சொல்றார், பகவானுடைய அனுகிரகத்தை தவிர மற்ற எந்த வகையிலும் கடக்க முடியாத கர்ம மார்க்கத்தில் அவித்தையால நுழையப்பட்டு சத்வ ரஜஸ் தமோ குணங்களால் பிரிக்கப்பட்ட கர்மங்களை முக்கியமாக நினைத்து கொண்டு வியாபாரியானவன் பணம் சம்பாதிக்கும் பொருட்டு காடு மேடெல்லாம் தெரிவது போல தர்ம அர்த்த காமங்களில் மனம் சென்ற ஜீவாத்மாக்கள் சம்சாரம் என்னும் காட்டிலே அகப்பட்டு கொண்டு சுகத்தையும் அடைவது இல்லை. ராஜனே, இந்த காட்டில் 6 திருடர்கள் உலாவிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நல்வழி தெரியாத ஒருவனை தலைவனாக கொண்டு திரிந்து கொண்டிருக்கும் வர்த்தகர்களை தடுத்து அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களிடமிருந்து பணத்தை பறிக்கிறார்கள். இதில் நரிகள் பல உண்டு. செந்நாய்கள் ஆட்டை இழுத்து கொண்டு போவது போல அவை மன ஊக்கமற்ற அஜாகிரதையான அந்த வர்த்தகர்களின் கூட்டத்தை இழுத்து கொண்டு போகின்றது. அவர்களை அங்கே துன்புறுத்தவும் செய்கிறார்கள். பல கொடிகளும் புற்களும் புதர்களும் நிறைந்த ஓரிடத்தில் கொடிய காட்டு ஈக்களாலும் கொசுக்களாலும் கடியுண்டு வருத்தமடைகிறார்கள். சில சமயத்தில் கந்தர்வ நகரத்தை பார்த்து இது நிலையென்று நினைக்கிறார்கள். சிற்சில இடங்களில் பெரிய வேகமுடைய கொள்ளுவாய் பிசாசை காண்கிறார்கள். காணல் போன்ற தனத்திலே புத்தி சென்று அந்த காட்டிலே இங்கும் அங்கும் திரிகிறார்கள். சில இடங்களில் சுழற்காற்றால் மேலே கிளம்பிய தூசிகளால் கண்கள் நிரம்ப பெற்று திக்கு தெரியாமல் தவிக்கவும் செய்கிறார்கள். சில இடங்களிலே கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒலிக்கின்ற சுவர்கோழிகளின் துணியினால் காது நோவு எடுக்கப்பட்டு வருந்துகிறார்கள். கோட்டான்களின் கூக்குரல்கள் மன வருத்தத்தையே தருகிறது அவர்களுக்கு. சில இடங்களில் பசியால் வருந்தி மிகவும் கசப்பான எட்டி முதலிய விஷ விருட்சங்களை பற்றுகிறார்கள். சில இடங்களிலே காணலை தண்ணீர் என்று பிரமித்து அங்கே நீருக்காக ஓடுகிறார்கள். சில இடங்களில் ஜலமில்லாத நதிகளை தேடிக்கொண்டு சென்று தண்ணீர் இல்லாமல் தடுக்கி பள்ளத்திலே விழுந்து கை கால் ஒடிந்து வருத்தப்பட செய்கிறார்கள். சில சமயம் ஆகாரமின்றி வீண் பேச்சு பேசி பொழுதுபோக்குவார்கள். ஒரு சமயம் காட்டுத்தீயில் அகப்பட்டு அந்த தீயினால் கொளுத்தப்பட்டு வருத்தம் அடைகிறார்கள். ஒரு சில நேரம் யக்ஷர்களால் பிராணன்கள் பறியுண்டு வருந்துகிறார்கள். ராஜனே, ஒரு சமயத்தில் சூரர்களான ராஜபடர்களால் பணம் பிடுங்கப் பெற்று வருந்துகிறார்கள். சில நேரம் வருந்தி மயங்கி மூர்ச்சையும் கூட அடைகிறார்கள். சில சமயத்தில் கந்தர்வ நகரத்திலே நுழைந்து சுகத்தை அனுபவித்தவர் போல முகூர்த்த காலத்தை கழிப்பார்கள். சில நேரம் ஏற முடியாத மலையின் மேலே ஏறத் தொடங்கி முட்களாலும் கற்களாலும் பாதங்கள் வருந்தி வாடி வருந்துவார்கள். குடும்ப போஷணத்திற்காக முயன்று அந்த பாரத்தினால் வருந்தி பெண்டீர் பிள்ளை முதலியவர்கள் மேல் கோபித்துக் கொள்வார்கள். சில சமயம் இவர்கள் மலைப்பாம்பினால் விழுங்கப்பட்டு அரண்யத்தில் பிணம் போல ஒன்றுமறியாமல் விழுந்து கிடப்பார்கள். சில சமயம் சர்ப்பங்களால் கடியுண்டு கண் தெரியாத பாழுங்கிணற்றிலே விழுந்து இருட்டிலே கிடக்கிறான். ஒரு நேரத்திலே அற்ப சுவைகளை விரும்பி தேடிக்கொண்டு சென்று அங்குள்ள தேனீக்களால் கடிபட்டு அவமதிக்கப்பட்டு வருத்தமடைகிறார்கள். கடைசியில் பெரிய வருத்தத்துடன் அந்த தேன்துளிகளை பெற்றாலும் அவற்றை வஞ்சித்து மற்றவர்கள் அதை பறித்து கொண்டு போகிறார்கள். அவரையும் வஞ்சித்து வேறு சிலர் அதை பறித்து விடுவார்கள். சில நேரங்களில் குளிர், வெயில், மழை, காற்று முதலியவற்றிற்கு எந்த பரிகாரமும் செய்ய முடியாமல் அதனால் வருந்துவார்கள். ஒரு சில சமயம் ஒருவருக்கொருவர் அற்பமான வஸ்துவை விற்பதும் வாங்குவதுமாக பேரம் செய்து கொண்டு பணத்தாசையால் துவேஷத்தை அடைவார்கள். சில நேரங்களில் கையில் இருந்த பணமெல்லாம் செலவழிந்து அந்த காட்டில் படுக்கை, ஆசனம், இருப்பிடம், வாகனம் முதலியவைகள் எதுவுமே இன்றி பிறரிடத்தில் அவைகளை கேட்டும் கூட
கிடைக்கப் பெறாமல் பிறருடைய சொத்துக்களிலே விருப்பம் கொண்டு அவமானத்தை தான் அடைவார்கள். ஒருவருக்கு ஒருவர் பணத்தை ஏமாற்றுவதால் ஒருவர் மேல் ஒருவருக்கு துவேஷம் ஏற்பட்டு வளர்ந்து விவாதம் ஏற்பட்டு கடக்க முடியாத இந்த அரண்ய மார்க்கத்தில் மிக பெரிய வருத்தங்களாலும் பண அழிவுகளாலும் துவேஷாதிகளாலும் வருந்தி செத்தது போல இருப்பார்கள். தந்தை, தாய், பிள்ளை, பெண்டீர் முதலியவர்கள் மரணமடைந்தாலும் அவர்களை அங்கங்கே விட்டுவிட்டு புதிதாக பிறக்கும் பிள்ளை, பெண் முதலியவர்களை கொண்டு மறுபடியும் இதே மார்க்கத்திலேயே சுற்றி சுற்றி வருகிறார்கள். இவர்களில் ஒருவராது இந்த காட்டு வழியை கடக்கும் உபாயமாகிய யோகத்தை கடைபிடிப்பதே இல்லை. சூரர்களும் திக்கஜங்களை வெல்லும் திறமைகளும் உடைய மன்னவர்கள் அனைவருமே பூமியை என்னுடையது என்னுடையது என்று அபிமானித்து அதற்காக ஒருவர் மேல் ஒருவர் மாறாத வைரம் கொண்டு யுத்தத்திலே கேவலம் பிராணங்களைத்தான் இழந்தார்களே அன்றி தண்டனாதிகாரத்தை துறந்து பிராணிகளிடத்தில் வைரத்தை வேரோடு அறுத்து கொண்டு யோகிகள் பெரும்படியான அந்த விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தை அவர்கள் அடையவே இல்லை. ஒரு கால் அழகிய கொடிகளின் கிளைகளை பற்றி அங்குள்ள பட்சிகளின் இனிய குரலை கேட்டு அதில் விருப்பமுற்று அதில் ஆசைப்படுவார்கள். ஒரு சில சமயம் ஓரிடத்தில் சிம்ம கூட்டத்தில் இருந்து பயந்து கொண்டு கொக்கு, பருந்து, கழுகு முதலியவற்றோடு சிநேகம் செய்து கொள்வார்கள். கடைசியில் அவற்றாலும் வஞ்சிக்கப்பட்டு தாமும் அவற்றை வஞ்சித்து ஹம்ச கூட்டத்துக்குள்ளே புகுந்து அவற்றினுடைய சுபாவம், அதாவது நல்ல ஒழுக்கம், ஆச்சாரம் ஆகியவைகள் தனக்கு பிடிக்காமல் வானரங்களை பற்றி கொள்வார்கள். அந்த வானர ஜாதியோடு விளையாடி இந்திரியங்களின் திருப்தியை அடைந்து அவற்றை தாமும் தம்மை அவையுமாக பார்த்து கொண்டு மரண காலம் நெருங்கி வருவதையும் கூட அவன் அறிய மாட்டான். கேவலம் சாதாரண சுகங்களுக்காக கிரகஸ்தாசிரமத்தில் சுகங்களை அனுபவிக்க விரும்பி ஸ்திரீகளை புணர வேண்டும் என்னும் ஆசையால் வருந்தி பிள்ளைகளிடத்திலும் பெண்களிடத்திலும் வாத்சல்யமுடையவனாகி அப்படி தனக்கு நேரிட்ட சம்சார பந்தத்திலே அகப்பட்டு கொண்டு அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பார்கள். சில சமயம் மன ஊக்கமின்றி பர்வத குகையில் விழுந்து அங்கு யானையை கண்டு பயந்து கொடியை பிடித்து கொண்டு நிற்பார்கள். பிறகு ஒரு பெரிய வருத்தத்துடன் அந்த ஆபத்திலிருந்து மீண்டு மறுபடியும் தன் இனத்தாருடன் கலந்து முன்போலவே இந்த சம்சாரமாகிற அரண்யத்திலே பகவானுடைய மாயையினால் நுழைக்கப்பட்டு கரையேறாமலேயே இருக்கிறார்கள். ரகுகணா, அதனால் நீயும் பிராணிகளை தண்டிக்கும் அதிகாரத்தை விட்டுவிட்டு சமஸ்த பூதங்களிடத்திலும் நட்பு உடையவனாகி சப்தாதி விஷயங்களில் மனத்தை செலுத்தாமல் வர்ணாசிரம தர்மங்களால் பகவானை ஆராதித்துக் கொண்டு அதனால் வளர்ந்த கூரிய அறிவாகிற கத்தியை கொண்டு பிரகிருதி சம்பந்தமான விருட்சத்தை வேரோடு அறுத்து இந்த சம்சார மார்க்கத்தின் அக்கறையாகிய விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தை அடைவாய் என்று சொன்னார். இப்போ ரகுகணன் சொல்றான், பிறவிகளுக்குள் மானிட பிறவிதான் மிகவும் சிறப்புடையது. பரலோகத்தில் தேவாதிகளாக பிறந்தும் என்ன பிரயோஜனம்? அந்த தேவாதி ஜென்மங்களில் பகவானுடைய புகழால் பரிசுத்தமான மனமுடைய உம்மை போன்ற பெரியோர்களின் சகவாசம் பெரும்பாலும் கிடைக்காதல்லவா? உம்மை போன்ற பெரியோர்களின் பாதார விந்தங்களை இடையூறின்றி பணிந்து அவற்றின் தூள்களால் பாபங்களெல்லாம் தொலைய பெற்ற மனிதனுக்கு பகவானிடத்தில் நிர்மலமான பக்தி உண்டாவது ஒரு ஆச்சரியம் இல்லையே. ஒரு சிறிது நேரம் உம்மோடு சகவாசம் செய்ததால் குயுக்திகளால் வேரூன்றி இருந்த என்னுடைய அவிவேகம் எல்லாம் பறந்து போனதே. இதுதான் சத்சங்கத்தினுடைய பலன். நல்ல மனுஷர்களுடைய ஒரு அறிமுகமும் இருந்ததுன்னா அவளோட பேசுறது, அவளுடைய பழகிறது, அதுல இருந்து நமக்கும் பல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும், நல்ல பழக்கங்கள் எல்லாமும் வரும் அப்படிங்கிறது. இதுதான் சத்சங்கத்தினுடைய மகிமை. அதைத்தான் சொல்றார் அவர். ஒரு நிமிஷ நேரம் இருந்தா கூட போருமே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவளுடைய சத்சங்கம் அப்பேற்பட்ட மிகவும் உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத சொல்றார். நல்ல வழியில நம்ம போகிறதுக்கு ஒரே வழி சத்சங்கம் மட்டும்தான். வயது சென்றவர்களும் சிசுக்களும் யௌவன பருவம் உடையவர்களும் சிறுவர்களும் ஆகி தமது பெருமையை மறைத்து கொண்டு திரியும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம்.
மகானுபாவர்களாயினும் தமது மகிமையை வெளிப்படுத்தாமல் அவதூத வேஷத்துடன் பூமியில் சஞ்சரிக்கின்ற பிராமணர்களிடத்திலிருந்து என்னைப் போல அபராதப்படும் தன்மையான ராஜாக்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகட்டும் என்றான். ஏன்னா அப்பேற்பட்ட மகானுபாவர்களிடம் அபராதப்பட்டா கூட அதனால சத்சங்கம் கிடைச்சுடுத்து, விவேகம் வந்துடுத்து, இதை விட என்ன ஒரு பெரிய பலன் வேணும்? சோ அப்படியே அபராதப்பட்டா கூட பரவாயில்ல, எனக்கு அப்படி ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். சுகர் சொல்றார், உத்தரையின் புதல்வனே, அளவிட முடியாத மகத்தான வைபவம் உடையவரும் பிரம்ம ரிஷியின் புதல்வருமாகிய அந்த பிராமணர் சிந்து சௌவீர தேசங்களுக்கு பிரபுவாகிய ரகோகண மன்னவன் தன்னை அவமதித்ததாலும் பரம கருணை உடையவராகியால் அதை சிறிதும் பொருள் செய்யாமல் அவனுடைய அவிவேகத்தை பொறுக்க முடியாமல் இப்படி ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசித்து அந்த மன்னவனால் சிநேகத்துடன் பாத வந்தனம் செய்யப்பட்டு இந்திரியங்களும் பசி தாகம் முதலிய ஊர்மிகளும் மனமும் வாசனையும் சாந்தமாக இருக்கப்பெற்று பூரண சமுத்திரம் போன்று இந்த பூமியெல்லாம் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். சௌவீர தேசபதியாகிய ரகோகணனும் சத்புருஷனாகிய அந்த பிரம்ம ரிஷியின் குமாரனிடத்திலிருந்து பரமாத்மாவின் உண்மையை நன்றாக அறிந்து கொண்டு தான் நெடுநாளாக அஞ்ஞானத்தினால் தேகத்தையே ஆத்மாவாக நினைத்திருந்த தன்னுடைய எண்ணத்தை அப்பொழுதே விட்டுவிட்டான். மன்னவா, பாகவதர்களை பணிந்த பெரியோர்களின் பிரபாவம் இப்படி பெருமை உடையது அல்லவா என்று சொன்னார். பரீட்சித் ராஜன் சொல்றான், பாகவதர்களில் சிறந்தவரே, பல பேரிடத்தில் பலவும் கேட்டு உணர்ந்த மகா ஞானியாகிய நீங்கள் ஜீவலோகத்தினுடைய சம்சார மார்க்கத்தை மறைத்து சொன்னீர்கள். வெளிப்படையாக அதை சொல்லல, நீங்க மறைச்சுதான் அதை சொல்லிருக்கீர்கள். அதன் பொருள் விவேகிகளின் புத்தியால் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறதே தவிர அவிவேகிகளான என்னை போன்றவர்களுக்கு எளிதில் அறிய முடியாது. அதனால் தேவரீர் மறைத்து சொன்ன வாக்கியங்களின் பொருளை ஸ்பஷ்டமாக எடுத்து வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த 13வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அவர் சம்சாரத்தை பத்தி மறைத்து என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அத விவரமாக வெளிப்படையாக அடுத்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.